पहली गल तां इह कि जिहड़ी प्रधान मंत्री वाली गल हुई आ उहदे उत्ते साडे लोकां ने जिहड़ी राय रखी आ इंडिविजुअल राय यानी कि निजी राय ते एक जिहड़ी संस्था दे रूप दे विच राय उहदे विच आपां एक राह दे उत्ते जदों आपां कहने कि सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ रस्से ਬੰਨਣਾ सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं पर मैं तुहाडे अगे गल रखांगा क्योंकि मैं जिन्ने जोगा हैगा मैं उन्नी ही गल कर सकना ते जिहड़ी आपां गल रखांगे तुसीं भी मैनूं सलाह देनी आ हर समय ही आपां जिंदगी 'च सिੱਖਣਾ आ तुसीं मैनूं सलाह देनी है भी अगे तो आ गल आपां नहीं करनी जां करनी आ क्योंकि जे कोई मेरी आवाज़ सुनदा आ तां मैनूं गल करनी चाहिदी है। पहली गल सब तो यह है कि जदों किसी नूं कोई पता नहीं प्रधानमंत्री वापस होंदा आ एकदम रौला पै जांदा संसार दे विच पूरी दुनिया दे विच। कैप्टन अमरिंदर सिंह सब तो पहला राष्ट्रपति राज की मंग करदा पंजाब लई। बहुत लोगों नूं ये भी नहीं पता होना कि राष्ट्रपति राज का मतलब की है, मायने की ने। दूजी गल अकाली दल दे जिहड़े ने सुखबीर बादल उन्होंने भी सेम गल कि बहुत वड्डी कताही हो गई है, बस दुनिया उजड़ी जानी सी, खत्म ही हो जानी ही दुनिया ते गंभीर सोच का विषय है। भगवंत मान राघव चड्डा जिहड़े ये धिरां सीगे मेन ते कई जिहड़े सन वो गुंगे हो गए, उन्हां दी जुबान नूं लकवा मार गया। साडियां जिहड़ियां दो जथेबंदियां ने पंजाब दे विच जिन्हां नूं मैं खास करके मेरे परसनल बहुत गल्लां तो साडे आपे च मन मुटाव भी हो सकते हैं, मतभेद भी हो सकते हैं, भरावां च भी होंदे ने, पर इखलाकी तौर पर जे मैं गल करां तो सब तो पहल की दल खालसा ने। दल खालसा ने कहा कि असी लोगों को बधाई देने आ, तुसी चपेड़ मारी है इन्हां दे मूँह दे उत्ते, तुसी याद रखिया कि कौन साडा सक्का आ ते कौन पंजाब दा, पूरे पंजाब दा ते पूरी इस जिहड़े खित्ते दे लोकां दा दुश्मन कौन है, तुसी जाग गए हो। उन्होंने प्रैस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा कंवरपाल सिंह बिट्टू हुणां नूं जिहड़ा सीगा दल खालसा उन्होंने जिहड़ी गल कीती, वधाई है उन्होंने इस गल दी कि वो जागदे ने। उस तो बाद जिहड़ा अगे सिखां च वड्डा कद आ, उस तो बाद नहीं वड्डा कद आ, यानी कि मैं स्टेटमेंट बाद की गल करदा, सिमरनजीत सिंह मान हुणां ने बड़ा धड़ल्ले नाल बयान भी दिता ते अगाह भी किया लोगों नूं जथेबंदक तौर के उत्ते। जिहड़ियां दो साडियां जथेबंदियां ने दल खालसा ते अकाली दल अंमृतसर, इन्हां दोनों ने उहदे उत्ते गल कीती है ते कुछ पत्रकार भरावां ने जिहड़े नैशनल पत्रकार ने उन्होंने इत्ते गल कीती। उन्होंने हवाले दिते कि देश की जिहड़े प्रधानमंत्री ने उहदी सिक्योरिटी का मतलब की हुंदा है, उहदा अर्थ की हुंदा है, उहदी जिम्मेवारी किहदी बनदी है ते की प्रधानमंत्री उत्थे वाਕਿਆ जाण लई ही आया सी जां इहदे पिछे भी कोई वड्डी गल सीगी। ये सारियां चर्चावां तुसीं सुणीਆਂ ने। नतीजे दे उत्ते जदों आपां पहुंचने तां वो नतीजा ये सी कि ये बहुत वड्डा एक जिहड़ा सीगा चाल चली गई आ, जिहदे विच सब तो वध पंजाब दे जिहड़े बीजेपी लीडर ते कुछ पंजाब दे हिंदू भरा उन्हां ने सीधा सीधा पंजाब दे खिलाफ गड्ड के, जिवें आपां कहने पैंतड़ा लईदा वो खड़े ने गड्ड के पंजाब दे खिलाफ। उन्होंने खास करके पंजाब दे खिलाफ ते उस तो अगली गल सिखां दे खिलाफ वो मुहिम बना दी कि ये तां जी एडी वड्डी गल हो गई आ, हुण तां बस कोई बचा ही नहीं हैगा। जदों कि महत्वपूर्ण गल ये सी, गल इन्हां नूं ये करनी चाहिए सी कि ये स्टेट की सिक्योरिटी का मसला आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ पंजाब ते पंजाबियों की गल आ भी पंजाबी तुहानूं मेहना वज गया जी, प्रधानमंत्री इत्थे बड़े पग्गां वाले सरदारां ने इन्नी गड्ड के बकवास की आ, इन्हां कड़ी घोली है इन्हां ज़्यादा भी प्रधानमंत्री जिहड़ा आ वो दिल्ली तो लैके ते पंजाब तक उहदे मगर रेल गड्डी सी एक जिहदे विच पैसिਆਂ ਦੀਆਂ दत्थियां सन ते पंजाब 'ਚ ਉਹਨੇ खिलार के जाणियां ने, एक तां उत्तों वांझे रह गए आपां। अज पवनदीप सिंह सिद्धू दी ने एक पोस्ट पाई आ कि सिखां दी कोई भी मंग प्रधानमंत्री के एजेंडे ते नहीं सी। ये गल सानूं समझ लैनी चाहिए आ। दूजी गल
ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆ ਕੇ ਦੇਣ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁੜਿਆ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫੌਜੀ ਹੋ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਸਕਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 6 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਆ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਤੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਬਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਹੱਬਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੱਬਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੱਬਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਬਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂ ਬੇਹੂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਵੀ ਕਢਾ ਲੈਨੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਢਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਛਾਲੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਰੇਂਜ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, BSF ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ ਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ BSF ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ। ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਆ ਉਹ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, DGP ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ DC ਰੈਂਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਤ ਘਟੀਆ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਲੇਰ ਇੰਨੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸੜਕ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਪੇ 'ਚ ਗੱਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੀ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ UP ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣੇ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਭੰਡਿਆ ਕਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਮਸਲਾ ਇੱਥੋਂ ਛਿੜਿਆ ਸੀ ਕਿ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ UP ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਆ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਰਾ ਉਤਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, PM ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਰ ਬਣਾਓ, ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਬਣਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਗਾਰ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 26 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਵੱਧ ਗਏ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਤਾ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ। BJP ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। BJP ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਵਾਧੂ ਆ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਲਿੱਦਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਜੜ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਉਜੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਜੜ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਛਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਅਗਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਟੇਟ ਲਈ ਔਖੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਔਖੀ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹੁੰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਦੱਲੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਓ। ਕੈਂਸਰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਕੈਂਸਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ ਔਰ ਜਲਦੀ ਆਊਗੀ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਖਾਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹਮ इतना बड़ा मेडिकल दे रहे हैं, सुविधा आपके सामने। सुविधा कादी दे रहे हो सानू? इतों बसां चलन करनगियां साडे घरों फ्री, असीं यात्रा करांगे ननकाना साहब दी, किहड़ी सुविधा आ? करतारपुर जाण लई ते 500 फार्म भरना पैंदा। सुविधा किहड़ी सिੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਲਾਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਲਿਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਦੇਏਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਉਹਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਊਗਾ ਲਾਲਾ? ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁੱਛਿਆ ਆ, ਗਲ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸਾਡਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਆ, ਤੇ ਲਾਲਾ ਇੰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫ੍ਰੀ ਕਰੋ ਫਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਡਏ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਫੜ ਗਈ, ਚੱਲ 10 ਸਾਲ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਲੋ ਫੀਮ ਫੜ ਗਈ, ਚੱਲ 10 ਸਾਲ ਅੰਦਰ। ਨਾਲ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਯੁਗਾਂਡਾ 'ਚ ਸਟੇਟ, ਖੇਤ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਨ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਵਪਾਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੂੜ ਮਾਰਿਆ ਆ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿ ਜਾਗਰਿਤ ਆਈ ਆ। ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਲਰ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਓਏ ਕਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਛੱਡ ਛੜਿਆ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਣ? ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕਿ ਕਟੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਆ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਲੈ ਐਂ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੇ ਦੀ ਤੁਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ
ਜੇ ਅਣਖਗਰਤ ਹੈਗੀ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰੇ। 25,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਸਾਡੀ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਆ। ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਨੇ 1000 ਏਕੜ ਸੜਕ ਲੰਘਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਲਡ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਉਹੀ 4-5 ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅਦਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਨ ਲੱਗਾ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਡੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰ ਜਾਣੇ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤੇ ਬਸ ਖਤਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। 700 ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਫ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ, 5-7 ਲੱਖ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ? ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿਓ, ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਰਕੇਸ਼ ਡਕੈਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਆਪੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਕਰਨਾ ਹੱਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਤੇ ਕਰਨ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਕਿਉਂ ਦੁਬਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ 84 ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ? ਵੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲਾਤ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਸ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਡੈਣ ਸੀ, ਕਰੋ ਮਤਾ ਪਾਸ। ਦੁਰਗਾ ਤੋਂ ਡੈਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਚੀਰ ਕੇ ਬਰਛੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਪਾਏ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ? ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਰਾਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਦੋ, ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਅੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀਗੀ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਤੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਸਹਿਮਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਖੇਡ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤੀ ਬਚਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡੂੰਗੀ ਸੋਚ ਪਈ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜੀ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੈਰੀਆਂ ਕੱਢ ਵਿਖਾਲਿਆ ਹੈ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ, ਉਸ ਵੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੀ ਪਈ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਸ ਵੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੜਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਚੌਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਰਨਾਲੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 84 ਭੁੱਲਣ ਜਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ 84 ਭੁੱਲ ਗਏ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ 84, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਾਂਗੇ 84? ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਤਾਂ 84 ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ। 25 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 25 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 84? ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਭੁੱਲਣ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਂਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ MLA ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਲੀਡਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਐਂਕਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 84 ਵੇਖੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਲੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਬਸ ਹਮਲਾ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਟ ਹੋਇਆ 6 ਮਹੀਨੇ, ਇਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਣ ਸੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਭਲੀ ਮਾਨਸ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਭਲੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਓਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਕਾ ਪਿੰਡ ਜੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ, ਦੱਬਲ ਤਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਲੋਕ। ਖੈਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਓਏ, ਭੱਜ ਜਾ ਬਸ ਇੱਥੋਂ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, 2002 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਆ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਆ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਆ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ। ਕੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੁਆਰੀਆਂ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਕਈ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਿ ਲਾਲਾ ਚੰਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਲੇ ਦਾ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਜੰਮ ਕੇ ਪਿੱਟਣ। ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੱਟ ਲਈ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰਦਾ ਲਾਲਾ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾ ਦੋ ਹੀ ਛੇਤੀ, ਫੇਰ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬੋਲ ਦੋ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾੜਾ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦੋ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੁੱਕ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਗਮੀਤ ਨੂੰ ਸਾਨੇ ਮਾਤਾ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲਿਖ ਤੁਸੀਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਗਾਲ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਆ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਝਿਜਕ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਆ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਿੱਧਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਿਆਂ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ RSS ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲ? ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾੜਾ ਆ? ਕੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾੜੀ ਆ? ਕਿ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਡਵਾਨੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਅਡਵਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਸਨ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦਾ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ
ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਹੋਈ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੋਗੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੋਗੇ? ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਹੀ ਸੀ? ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ, ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਲਵਲੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਰੀਆ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪੇਜ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰੀਆ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ, MLA ਤੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 84 ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਹੜੇ 84 ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮ ਜੰਮੀ ਆ, ਇਹ ਪੰਥ ਜੰਮਿਆ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਹੋ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੰਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਨਾਦ ਚੋਂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਚੋਂ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੱਜ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੰਥ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟਿਓ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਨਾਦੀ ਪੁੱਤ। ਸ਼ਬਦ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪੇ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਡਰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਹਿੱਲ ਜੂਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੌਤ ਆ ਜੂਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਦੇਣ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ? ਦੇ ਦੇਣ ਮੌਤ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮੌਤ ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਉਣ ਯਾਰ ਮਾਰਨੇ ਛੇਤੀ ਕਰਨ, ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ, ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਕਥਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਕਥਨੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਵੱਧ ਕੇ ਲੜੇ ਨੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ, ਔਰ ਉਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਲੋਕੀ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਵਿਛਾਏ ਨੇ ਮੈਟ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ 6 ਦਿਨ ਲਹੂ ਡੋਲਵੀਂ ਲੜਾਈ, 3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਗਹਿ ਗੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹਨ? ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ। ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਮੋਕ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਕੌਣ ਡਰਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ? ਮਾਰੋ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਸੀ? 84 ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਕੁੱਤੇ ਮੰਡ ਵਰਗੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਮਾਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਮਾਰਤੀ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੌਮ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਵਾਰਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਾਬੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤਵੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਜਾਟ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਟ ਬੈਲਟ ਆ, ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾ ਲਿਓ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਸੱਜਣੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਲੈਣ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲੋਂ ਸੋਚ ਲੈਣ, ਦਿਲੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ MLA ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰ ਆਏ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਗ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇਗ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ ਮੋਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਯਾਰ, ਭੋਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਉਹਨੂੰ 3-4 ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ 4-5 ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ 5-7 ਬੱਸਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਕ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਸਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣੇ, DGP ਜਾਣੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਭੜਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਪੈਣਗੇ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀਆਂ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਾਸੇ ਭਾਣੇ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਬੂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣ ਡਏ ਹੋ, ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 4 ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਰੀਬ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਚੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਘੇਰ ਕੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਚ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਘੇਰ ਕੇ ਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸਾਮੀ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ 84 ਤੋਂ ਕਿ ਜੀ ਸਦਕੇ ਖੁੱਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡਾਂਗਾਂ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਛਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ
ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਓ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕੁੱਟਣਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਾਧਵੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਝੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਣ ਲੈਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਾਧਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਕੋਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਆ। CIA ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ISI ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਨੇ, KGB ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਸਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਧੂਆਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਤਕਨੀਕ ਲੱਭੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਧੁੰਦ ਪੈ ਗਈ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਖਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੁੰਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਉੱਡਦਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਮੀਂਹ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਇਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਇਓ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਗ ਤਾਂ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਸੁੱਟਣ ਡਏ ਹੋ। F-16 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਗਰਕ ਗਏ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਮਾਰੀ ਫਟਾਫਟ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਛੇਤੀ ਲਾਓ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ। ਤੇ ਚੰਦ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋ। ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੇ ਵੀ ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਭੌਂਕਣ ਡਏ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ कि बहुत वड्डा चूक हुई प्रधानमंत्री के काफले में। केड़ी चूक हो गई प्रधानमंत्री के काफले च? एक टोपी पहनाने लई तुहाडा इक पांडा 15 मिनट प्रधानमंत्री की गड्डी के खड़ा रहिंदा है, उदों नहीं चूक हुंदी। तुहानूं की पता भी वो पांडा जे ISI दा होए फिर, जे प्रधानमंत्री दे टोपी पाण लगा गल घुट दे फिर, ये कोई चूक नहीं हैगी। 20 वारी प्रधानमंत्री खड़ा रहिंदा, उहते कोई ना कोई अगे हार लै खलोती हुंदा है। हद हो गई यार, शर्म करो यार। तेरे मुख मंत्री हुंदा मनमोहन सिंह नूं जाके जुत्ती मार दिंदा बंदा, अस्तीफा काहनूं दित्ता हैगा। ते दूजा जिहड़ा टिड्डी मुच्छा जा इधर, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਹੈਰਾਨ ਯਾਰ, ਛੱਜ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜੀ 72 ਸ਼ੇਖ। ਉਹ ਜੁੰਡਲੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ। ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ ਥੱਲੇ। ਉਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਖਤਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਰ ਜਾਣ, ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ? ਜਾਓ ਹੁਣ, ਤੁਰ ਜਾਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਾਓ ਛੇਤੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਟਨਾ ਤੁਰ ਜਾਗੇ ਯਾਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਓ, ਫਿਕਰ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਹਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਚਵਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਇੱਥੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਮੁਲਕ ਹੋਗੀ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ?